نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خودی کو بیچ کے آیا ہے وہ امیروں میں، خودی کو بیچ کے آیا ہے وہ امیروں میں، جو اپنی بیٹی کو دلہن بنانے والا ہے۔ محترم صدر جلسہ، معزز اساتذہ اکرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میری تقریر کا عنوان ہے جہیز ایک لعنت، نقصانات اور اس سے بچنے کے تدابیر۔ جہیز وہ زہر جو انسانی رشتوں کی رگوں میں دوڑتے ہوئے لہو کی تقدیس و پاکی میں رکاوٹ کا سبب بنتا۔ جہیز انسانی معاشرے کے لیے نقصان دہ عمل۔ جہیز صنف نازک کی حیات مستعار کے لیے سمے قاتل۔ جہیز مفلس ماں باپ کے لیے مستقل درد سر۔ جہیز سماج کا ناسور کلنگ۔ جہیز اسلامی معاشرے کے لیے باد سموم۔ شریکان محفل، جہیز ایک لعنت، معاشرے کا سلگتا ہوا یہی موضوع زیر بحث ہے۔ یہ ایک عریاں حقیقت ہے کہ آج کے دور میں لڑکی کی جوانی اکثر نیند ماں باپ کی آنکھوں سے اڑا دیتی ہے۔ جہیز کی بڑھتی ہوئی لعنت رشتوں کی تقدیس کے پیراہن کو چاک کرنے میں مددگار۔ جہیز اخلاقی بحران و فقدان کا ضامن، حیوانی نفسانی جذبات کے بحث و خار تلاطم پیدا کرنے میں معجب دم توڑ سکتی ہے۔ انسانیت کو جہالت کی گمراہی اور حمیق گہرائیوں میں دفن کرنے میں معاون دو خاندانوں کے درمیان حد و ادب و محبت قائم کرنے والی دیوار کو مسمار کرنے کا سبب۔ حاضرین محفل، کل معصوم بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، آج جہیز سے محروم دلہن کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ خوبصورت پھولوں میں سجا کر دعاؤں کے گلدستوں کے ساتھ ماں نے جو امانت شوہر کے سپرد کی تھی، جہیز کی حریص اور لالچی ساس سسر نے اس کی ڈولی کو نذر آتش کر دیا۔ مرد کی پسلی سے پیدا ہونے والی وہ نازک سی کلی زرپرستوں کے گھر کا ایندھن بنی ہوئی ہے۔ روپیہ کم لانے والی ہر بہو جل رہی ہے روز انگاروں میں لکھ، روپیہ کم لانے والی ہر بہو جل رہی ہے روز انگاروں میں لکھ۔ آج نشتہ مفلسوں کی بیٹیاں گھٹ کے مر جاتی ہے دیواروں پہ لکھ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی زرہ بیچ کر فاطمہ کی برتنوں کا انتظام کیا تھا۔ اسلام مادہ پرستی کا درس نہیں دیتا، اس نے مرد کو قوام بنایا تاکہ سامان و زیست کا انتظام خود اپنے دستے بازو سے کرے، بیوی کے نان نفقے کا انتظام کرے، بیوی کو مال کو بلا اجازت استعمال نہ کرے۔ افسوس صدا افسوس، آج جہیز کی لمبی فہرست پیش کی جاتی ہے، ہر بار نئی فرمائش کی جاتی ہے۔ مطالبے کی تکمیل ان کے حوصلوں کو جلا عطا کرتی ہے، ان کے پیٹ کا جہنم حل میں مزید کی رٹ لگائے رہتا ہے۔ کیا کیا نہ دیا پھر بھی فرمائش جاری ہے، کیا کیا نہ دیا پھر بھی فرمائش جاری ہے، کیا خون بھی دے دے اب بیچارے دلہن والے۔ یاد رکھیے جہیز لالچ کی پہلی اینٹ ہے جس سے نفرت کی دیوار کھڑی ہوتی ہے۔ جہیز کی غلاظت نے پورے سماج کو تعفن خیز بنا دیا۔ یہ ایک معاشرے کا تہذیبی ایڈس ہے، یہ ایک شیطانی بھوک ہے جو کبھی نہیں مٹتی۔ ہر نصف گھنٹے پر ایک دلہن جہیز کی بھیٹ چڑھا دی جاتی ہے۔ کون ہے جو حیدرآباد، دکن، مراٹھواڑہ خاندیش کی ہزاروں دوشیزاؤں کی ہنا بندی کرے، جو ہر وقت اپنے والدین کو خاموش نگاہوں سے دیکھتی رہی؟ مفلسی نے جن کی جوانی کو نگل لیا، رسم و رواج کے ہاتھوں کنواری بیٹھی جنہیں زرپرستوں نے مار ڈالا، جن کے پیشانیوں پہ مفلسی کے داغ۔ افسوس غریب کنواریوں کی عفت کا کوئی محافظ نہیں ملتا، مجبور و بےکس بچیوں کی عصمت کا کوئی نگہبان نہیں ملتا، جن کی نگاہوں کی ویرانیاں چند محروم یادوں سے آباد ہے، جن کی امنگوں کے سوکھے کیول اشکوں کے پانی سے شاداب ہے، جن کی تڑپتی ہوئی سسکیاں اجساد شکستہ کی فریاد ہے کہ اجنبی اپنے قدموں کو روکو ذرا، سنتے جاؤ یہ اشکوں بھری داستاں، ساتھ لیتے چلو یہ مجسمے فغاں، میری عصمت کے مغرور گرنے بنو، میری عفت کے غیور محافظ بنو۔ محترم معزز اساتذہ، آئیے اس سے بچنے کے تدابیر بھی جان لیجیے۔ مہاراشٹر کے لوگوں میں شعور بیداری پیدا کرنے والے سماج سدھارکوں نے، سماجی مصلحین نے نظام جہیز سے پیدا ہونے والے مسائل پر سنجیدگی سے غور و فکر کیا اور ہنڈا بندی دل کی بنیاد ڈالی۔ مختلف سماجی مصلحین، دانشوروں، صوفی اور سنتوں نے لوگوں کو نظام جہیز کے مضر اثرات سے آگاہ کیا۔
भारत सरकार ने 1961 में जहेज की रोकथाम के लिए कानून पास किया, जिसकी रोह से कोई फरीक दूसरे को तोहफे की शक्ल में ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये दे और ले सकता है। दफ़ा 498 के मुताबिक जहेज लेने या जहेज कबूल करने दोनों को मुजरिम करार दिया गया है। इस जुर्म से साबित होने पर 6 माह की कैद या 5000 रुपये जुर्माना मुतय्यन किया गया है। इन सारी कोशिशों खवानीन के बावजूद कानूनी माहिरीन का कहना है जहेज का मसला सिर्फ कानूनी कार्रवाई से हल नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए अवामी बेदारी की पैदा की जाए और इन्हें बतलाया जाए कि जहेज के मुजीर न सिर्फ एक फर्द एक समाज बल्कि तमाम मुल्क पर मुसलसल होते हैं। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर चंद अशार पर ख़त्म करूंगी। सच है जिसकी बच्ची जवान होती है, इसकी आफत में जान होती है। बूढ़े माँ बाप के कलीजे पर एक भारी चट्टान होती है। माँ तो घुल घुल के खुद ही मरती है, बाप बेटी को सह नहीं सकता। जी में आता है अपनी बच्ची को अपने हाथों से क्यों न दफना दे, लाल जोड़े तो दे नहीं सकते, लाल चादर में क्यों न दफना दे। अभी हम आयशा सिद्दीक़ा शकील अंसारी को सुन रहे थे। मैं जनाब डॉक्टर अनवर अली शाह साहब से गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर अलीम फल्के साहब की जानिब से ये हदिया जो है आयशा को दो। अगली मुखर्रिरा है शबाना शेख अय्यूब। करीम अम्मा बाद। कल आंगन में एक लाडली जल रही थी, कल आंगन में एक लाडली जल रही थी, अभी जिसके हाथों में मेहंदी लगी थी। खता उस दुल्हन की जो थी बस यही थी, खता उस दुल्हन की जो बस थी यही थी कि उसके जहेज में अभी कुछ कमी थी। मेरी लड़की का गम नहीं है वो जल रही है जला करे, मेरी लड़की का गम नहीं है वो जल रही है जला करे, मगर इन हवाओं को रोके सवाल सारे चमन का है। सदर मोहतरम उलमा इकराम, काबिल क़द्र सामईन हज़रात, आज के इस जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान है जहेज और मुस्लिम माशरा के उन्वान पर कुछ बातें अर्ज करना चाहती हूँ। आप हजरात मेरी हिम्मत अफजाई फरमाएं। हजरात, निकाह इंसान की फितरी जरूरत है और पाक जिंदगी गुजारने का जरिया भी, आंखों की ठंडक भी और ज़ईफ़ी का सहारा भी। अजीज़ान निगरामी, शरीयत मुत्ताहरा ने निकाह को सहल व इतना आसान बना दिया कि गरीब से गरीब, मोहताज से मोहताज निकाह कर सकता है। लेकिन जब कोई मर्द किसी औरत से निकाह करता है तो उस औरत पर या उसके खानदान वालों पर एहसान नहीं करता, बल्कि औरत खुद, उसके अफराद खानदान उस मर्द पर एहसान कर रहे हैं। इन्होंने उस लड़की की परवरिश की, इल्म के जेवर से आरास्ता किया और उस लड़की को अमानत समझकर अपने पास रखा और वक्त आने पर अपनी नूर नजर को बगैर किसी मौज़ा व शर्त के अल्लाह के वास्ते किसी अजनबी के हवाले कर दिया। इसलिए मर्द को औरत के माँ बाप का ममनून व मशकूर होना चाहिए, ना ही ये कि उनको अपने से कमतर या हकीर जाने। इस्लाम के पासबानों, आज हिंदुस्तान के अंदर और खास तौर से हमारे माशरे में जहेज एक ऐसा नासुर बन गया है जो एटमी हथियार से ज्यादा खतरनाक और मुहलिक साबित होता जा रहा है। इस मनहूस जहेज की बुनियाद पर हिंदुस्तान माशरे में रोज इन अखबारात के अंदर ये खबरें पढ़ने में आती है कि फला शहर ने अपने ससुराल वालों से गाड़ी न देने पर अपनी नई नवीली दुल्हन को जला दिया। एक आदमी ने जहेज का मुतालिबा पूरा न करने पर अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। इसको किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अजब माजराए हजरात देखिए, अजब माजराए हजरात देखिए, दामाद मांगता खैरात देखिए। सामाईन हजरात, अखबारात की सुर्खियां कभी गैर गमों के बारे में नजर आती, मगर अफसोस के रफ्ता रफ्ता हमारे इस्लामी माशरे के अंदर ये उबाल फैल रही है। आज के अखबारात के अंदर जहेज के लिए मरने वाली कितनी फातिमा, कितनी आयशा, कितनी फरजाना, कितनी शबनम है। इस्लामी शरीयत नाम लेवा से कह रही है, काश हमारी इस्लामी शरीयत किताबों और बयानात की वजह अमल में आ जाती। रस्म जहेज ने मार दी बेशुमार बेटियां, रस्म जहेज ने मार दी बेशुमार बेटियां, अब तो इस रिवाज से है बेजार बेटियां। कैसे इन्हें जहेज दे, कैसे शादियां करे, कैसे इन्हें जहेज दे, कैसे
लड़की को जहेज देने की बजाय इसे अच्छी तालीम से आरास्ता करे ताकि वो एक बाअखलाक और होनहार औरत बन सके और ससुराल वाले इसे बेटी का दर्जा दे। आइए हम सब मिलकर ये इरादा करें कि अपनी औलाद की शादी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सादगी के साथ बगैर जहेज के करके लाएंगे। यकीनन अल्लाह ताला हमारी बहनों और बेटियों के लिए भी आसानी पैदा करेगा। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर एक शेर पर खत्म करना चाहती हूँ। ये संग गिरा जो आई है रास्ते से हटाकर दम लेंगे, ये संग गिरा जो आई है रास्ते से हटाकर दम लेंगे, हम फूल भी है तलवार भी है बातिल को मिटाकर दम लेंगे। शबाना शेख अयूब जो कि फातिमा जूनियर कॉलेज की तालिबा हैं, मैं वहीद पटेल से गुजारिश करता हूँ कि ये डॉक्टर अली फल्की साहब की जानिब से जो हदिया दिया जा रहा है वो पेश करें। और अब अगला नंबर है नगमा बेगम शेख मंजूर, ये भी फातिमा जूनियर कॉलेज की तालिबा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदर मोहतरम, उलमा इकराम, काबिल क़द्र सामईन हज़रात, आज के जलसे में मेरे तकरीर का उन्वान है समाज में जहेज की लानत। इस उन्वान पर कुछ बातें अर्ज करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप हज़रात गौर से सुनेंगे और मेरी हिम्मत अफजाई करेंगे। देखी जो घर की गुर्बत तो छुपके मर गई, देखी जो घर की गुर्बत तो छुपके मर गई, एक बेटी अपने बाप पे एहसान कर गई। अजीब रिवाज है इस माशरे का, अपने घर की रौनक भी दो और जहेज भी दो। हाज़रीन गिरामी, हम सब जानते हैं कि जहेज क्या है। इसकी खराब या बुराइयाँ नुकसान किसी से भी छुपे नहीं है। बड़े अफसोस की बात यह है कि प्रैक्टिकल तौर पर बात की जाए, इल्मी तौर पर बात की जाए तो जहेज एक लानत है। उसी जहेज का नतीजा यह है कि जब बेटी शादी के काबिल बन जाती है तो उसी वक्त उसे माँ बाप का चैन और सुकून छिन जाता है, नींदें उड़ जाती है और हर वक्त हर लम्हा उन्हें अपने बेटी की शादी कराने की फिक्र दामनगीर रहती है। वो यही सोचते हैं कि पता नहीं मेरे बेटी का कोई रिश्ता आएगा या नहीं, अगर रिश्ता आता है तो पता नहीं जहेज की कितनी डिमांड होगी, अगर क्या और हम क्या इसकी जहेज की डिमांड को पूरा कर सकेंगे। अगर नहीं तो रिश्ता टूट भी जाता है और अगर रिश्ता हो भी गया तो दामाद और इनके घर वालों के ताने से मेरी बेटी नहीं बच सकती। मुमकिन है कि महज इस बिना पर मेरे नूरी नज़र को तलाक दी जाए, उसके साथ वो रवैया अपना जाए कि वो खुद फांसी लेने पर मजबूर हो जाए। ऐसी फिक्र है जो माँ बाप को चैन से सोने नहीं देती। ख़वातीन व हज़रात, ये भी हकीकत है कि जहेज न मिलने या कम मिलने की वजह से हज़ारों दुल्हनें मौत के आगोश में जा चुकी है और कितनी ऐसी औरतें हैं जो ससुराल वालों को ज़िल्म और सितम के मुकाबले में खुदकशी को तरजीह देने पर मजबूर है। जहेज की डिमांड पूरी ना होने की वजह से औरतों के साथ ताने, गाली गलौज, मार पीट करने, नीज औरतों को कत्ल करने या जला डालने के वाक़यात रोजाना हमारे अखबारात की ज़ीनत बनते हैं। मोहतरम सामईन, शरीयत इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले जहेज के मुतालिबे को नाजायज़ और हराम करार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इज्जत के लिए शादी करेगा उसे जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलता और जो शख्स माल के लालच में शादी करता है उसे गुर्बत के सिवा कुछ नहीं मिलता। शादी के मौके पर लड़की वालों की तरफ से लड़के या इसके घर वालों को जो नक़द और सामान की शक्ल में दिया जाता है उसे जहेज कहा जाता है। दरअसल ये हिंदुवाना रस्म है जो मुस्लिम माशरे में तोहफे के नाम से दर आई, क्योंकि एक पसंदीदा अमल शरअ नुक्ते नज़र से नापसंदीदा बनकर रह गया। यकीनन तोहफे का लेन देन आपस में प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी और गम के जज्बे के तहत होता है। अगर यही तोहफा शरअ नुक्ते नज़र से आगे चल के यही तोहफा छलांग लगाकर आगे बढ़ जाता है तो मोहब्बत के बजाय नफरत के बीज बोने लगता है। दरअसल ये निकाह जो एक अहम इबादत है जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तहजीब में शामिल किया है, वो टूटा हुआ नजर आता है। तलाक जो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज्यादा हलाल चीजों में नापसंदीदा है, उसकी नौबत आ जाती है। समाज जहेज का
جہیز تحفے کے نام سے ہمارے معاشرے کا ایک لازمی حصہ بن گیا جو دھیرے دھیرے ایک ناصور بن چکا ہے، اور اسی کی وجہ یہ ہے کہ ان گنت کماری لڑکیاں بن بیاہی بیٹھ کر اپنی زندگی کے ایام گن رہی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ جہیز رسم جیسی بری رسم کی بدولت نکاح کے راستے میں کھڑی مصیبتوں میں ایک انتہائی اور بدترین قسم کی مصیبت ہے۔ جہیز کی لین دین لعنت و مصیبت ہے، یہ وہ مصیبت ہے جو نکاح کے راستے میں پورے معاشرے کو ہلاکت رکھ دی۔ حاضرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی کہ جو نکاح کے وقت لڑکے والوں کو کچھ تحفے وغیرہ دے کر ان کی عزت افزائی کی جائے، لیکن آج غیر اسلامی ماحول و معاشرت کے زیر اثر آج مسلمانوں کا ایک طبقہ جو بغیرتی کی حدوں کو چھلانگ لگاتے ہوئے اور خود کو گدھا گری فقیری کا نمائندہ بنا کر لڑکی والوں سے جہیز کی شکل میں تحفہ اختیار کرتا ہے۔ سراسر یہ غلط ہے۔ خواتین و حضرات، آئیے ہم سب عہد کریں کہ جہیز جیسی بری رسم کو معاشرے سے بالکل ختم کرنے کی جستجو و کوشش کریں گے اور اسلامی احکامات کے مطابق نکاح کو آسان کریں گے۔ اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کرتی ہوں۔ بنا جہیز کے اگر دلہن بن نہیں سکتی، جان دے کر ماں باپ کا بوجھ اٹھا لیتی ہوں۔ وہ جو ہر وقت رہتے ہیں میری فکر میں افسردہ، چلو میں ان کا یہ غم بھی مٹا دیتی ہوں۔ وآخر دعوانا فاطمہ جونیئر کالج کی طالبہ نغمہ بیگم شیخ منظور، میں جناب تاج ہاشمی صاحب موظف صدر مدرس سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہدیہ جو ہے ان کی خدمت میں پیش کریں۔ فاطمہ جونیئر کالج کی طالبہ مسکان بیگم ایوب خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد۔ آج میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میرے تقریر کا عنوان ہے جہیز کی لعنت۔ جہیز بھارتی سماج کے ماتھے پہ لگا ہوا ایک قدم ہے جس کی وجہ سے عورتوں کو طرح طرح کے ظلم و ستم برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ کہیں کسی خواتین کو زندہ جلا دیا جاتا ہے تو کہیں کنویں میں گر کر اپنی جان دے دیتی ہے تو کہیں چھت پر گر کر اپنی زندگی ختم کر دیتی ہے۔ غریب ماں باپ اپنی قسمت کو کوستے جاتے ہیں۔ اس کا برا عکس امیر و غریب ذرا کی بیٹیوں کی شادی بیاہ کے موقع پر نظر آ رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شادیاں دشوار کرنے لگی رسم جہیز، شادیاں دشوار کرنے لگی رسم جہیز، لب پہ آسانی سے آتا ہی نہیں بیٹی کا نام۔ جہیز ایک لعنت ہے، یہ ایک ایسی رسم ہے جس کا نام دین اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ سماج کے معاشرے کے مفاد کے واسطے ہے۔
کرتا ہوں کہ یہ ایک جو ہدیہ ہے مسکان بیگم ایوب خان کو جو ہے پیش کریں. فاطمہ جونیئر کالج کی طالبہ ہیں مننزا سید عبد الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا, ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا, دنیا میں رواج ہے اچھا جہیز کا. لڑکے کا جنم ہوتے ہی کہتا ہے فخر سے, لڑکے کا جنم ہوتے ہی کہتا ہے فخر سے, 1 لاکھ کا ٹکٹ ہے بچہ جہیز, 1 لاکھ کا ٹکٹ ہے بچہ جہیز کا. لڑکی کی والدین کی نیندیں حرام ہے, لڑکی کے والدین کی نیندیں حرام ہے, جب سے سنا ہے شہر میں چرچا جہیز کا. محترم سامعین کرام, بزرگان دین و اسلام, آپ جیسی عظیم المرتبہ شخصیات کی موجودگی میں چند منٹ لب کشائی کی ہمت کی ہے. امید ہے آپ حضرات میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے. آج کی میری تقریر کا عنوان ہے معاشرے میں جہیز اور ہنڈے کی لعنت. سامعین کرام, آج معاشرے میں جہیز کی لعنت, آج معاشرہ جہیز کی لعنت سے دوچار ہو رہا ہے. بہت سے ارمانوں کی دنیا پلٹ رہی ہے. نکاح اور شادی کو اسلام کے اعلی قوانین میں سنت اور عبادت کی حیثیت حاصل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی فطرت کا, انسانی نفسیات اور فطرت کا کتنا صحیح اندازہ لگایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگ دنیا میں شادی بیاہ حسن و جمال, مال و دولت اور حسب و نسب کی بنیاد پر کرتے ہیں, لیکن ایک حق پرست اور خدا پرست کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان تمام امور کو قطع نظر کر کے اپنے شریک حیات کو پسند کرنے میں دینداری کو ترجیح دیں. عزیزان گرامی, عرب معاشرے میں عورتوں کو کوئی خاص مقام و مرتبہ حاصل نہیں تھا, مگر اسلام نے عورتوں کو عزت بخشی اور ان کے مقام و مرتبے کو بلند کیا اور ان کے لیے ان کے حقوق اور فرائض کو متعین کیا. مگر افسوس, آج بزرگوں اور نوجوانوں نے جہیز کی لعنت کو گلے سے لگا کر اس صنف نازک کو اس تاریکی میں دھکیلنا شروع کر دیا ہے. جہیز در حقیقت ایک لعنت ہے جسے ہم نے اپنا لیا ہے, چونکہ اس میں عیش و عشرت کے سامان کی فراوانی نظر آتی ہے, مفت میں دولت مل جاتی ہے. اسی لیے مالدار طبقوں نے اس کو اپنی نمائش کا ذریعہ بنا لیا ہے. دولت مندوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو حرص و تمام میں پیدا کرنے کا آلہ بنا لیا ہے. جہیز اور ہنڈے کی لعنت سے معاشرے میں کتنی لڑکیوں نے خودکشی کر لی اور کتنے والدین اپنی غربت کی وجہ سے اپنی بچیوں کی شادی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ داماد کو دینے کے لیے ان کے پاس اسباب فراہم نہیں ہے. جہیز نے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رکھا ہے, معاشرے میں خودکشی کو فروغ دیا ہے, رشوت کو فروغ دیا ہے اور غربت کو فروغ دیا ہے. آج بہت سی نوجوان خواتین اپنی ازدواجی زندگی سے اس لیے محروم ہیں کہ ان کے پاس لڑکوں کو خوش کرنے کے لیے اور جہیز اور ہنڈے جیسی لعنت اور جہیز اور ہنڈے جیسی ناجائز مطالبے کو پورا کرنے کے لیے اسباب فراہم نہیں ہیں. ان کے سبب لڑکیوں کے والدین اپنی معاشی اور مالی کمزوری اور غربت و افلاس کے پیش نظر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی نوجوان لڑکیوں کو فوت ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اپنی مجبور زندگی سے موت کو ترجیح دے کر خودکشی جیسے خطرناک جرم کے ارتکاب کی جسارت کر لیتے ہیں. زیبا ہے جس قدر ہو مذمت جہیز کی, زیبا ہے جس قدر ہو مذمت جہیز کی, آئی کہاں سے ملک میں لعنت جہیز کی, آئی کہاں سے ملک میں لعنت جہیز کی. عزیزان گرامی, خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عورت ہے. بعض لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے واقعے کا حوالہ دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو مختصر جہیز دیا تھا, جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز کے نام پر بوقت ضرورت جو کچھ دیا تھا وہ حضرت علی کی زرہ فروخت کر کے خریدا گیا تھا اور حضرت فاطمہ کو پیش کیا گیا تھا. اب ہمیں چاہیے کہ ہوش میں آئے ورنہ بربادی قسمت بن جائیں گی. کیا ہوا کی بیٹیوں کا قصور ہو گیا, کیا ہوا کی بیٹیوں کا قصور ہو گیا, کیوں جہیز سماج کا ناسور ہو گیا, کیوں جہیز سماج کا ناسور ہو گیا. سولی لگا لے خود کو یا بیٹی کو مار دے, سولی لگا لے خود کو یا بیٹی کو مار دے, کیوں اتنا سولی لگا لے خود کو یا بیٹی کو مار دے, کیوں اتنا
اپنا سماج ناصر ہو گیا ہوں۔ انہی باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو جہیز اور ہنڈے جیسی لعنت سے حفاظت فرمائے، آمین۔ اور شادی و بیاہ اور نکاح کو سادے طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔ میں جناب عبدالباری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ ادیبہ سید عیسیٰ کو جو ہے یہ نذرانہ ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اب شیخ بشرا شیخ کونین نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس طرح جزا فرض مہمان خصوصی معزز اساتذہ اکرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بابرکت محفل میں میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے میں وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں لوگوں کی تباہی کا باعث بن چکا ہے۔ جہیز و ہنڈا نیز شادی بیاہ کے وہ رسومات کے مضر اثرات، اس موضوع پر میں لفظ کرنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ کسی بات نے کچھ یوں کہا، میری لڑکی کا غم نہیں وہ جل رہی ہے تو جلا کرے، میری لڑکی کا غم نہیں وہ جل رہی ہے تو جلا کرے، مگر اس ہوا کو روکیے سوال سارے چمن کا ہے، مگر اس ہوا کو روکیے سوال سارے چمن کا ہے۔ محترم سامعین، جہیز و لعنت ہے جس کی وجہ سے جو باپ کبھی اپنی شکم شہری کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتا، ایک وقت کھا لیتا ہے اور دوسرے وقت فاخر کشی پر گزارا کر لیتا ہے، مگر جب اس کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو دس سوال کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح اس کی خودداری کا جنازہ نکل جاتا ہے اور اگر وہ سوال نہ بھی کرے تو قرض اور سود سے اس قدر دبایا جاتا ہے کہ وہ ساری عمر اس بار سے بوجھل ہی رہتا ہے۔ جہیز طلبی اور حسانہ طبیعت اور جہیز نہ ملنے پر ظالمانہ جسارت آخر سماج میں کیوں؟ اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ سراسر ہندوانہ تہذیب ہے جو ہم نے اپنا لی ہے۔ جہیز اور ہنڈے کے اندر دو حرام چیزیں پائی جاتی ہے، رشوت اور حرام خوری کے مفہوم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت اور حرام خوری کے اوپر سخت وعیدیں فرمائی ہے۔ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہے اور وہ گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام مال پر پلتا ہے۔ خدا را چند چیزوں کے لیے اپنی جنت کو اور اپنے دین کو نہ بیچے۔ میرے نزدیک جہیز اور ہنڈا لینے والے سوائے ساحل کے کچھ بھی نہیں۔ کل آنگن میں لاڈلی پل رہی تھی، کل آنگن میں لاڈلی پل رہی تھی، ابھی جس کے ہاتھوں میں مہندی لگی تھی۔ خطا اس دلہن کی جو تھی بس یہی تھی، خطا اس دلہن کی جو تھی بس یہی تھی کہ اس کے جہیز میں ابھی کچھ کمی تھی۔ ہندوستان کے اندر اور ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن کر پیدا ہو چکا ہے جو بہت زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہو رہا ہے۔ اخبار کی سرخیاں ابھی غیروں کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس صد افسوس کہ رفتہ رفتہ اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ وبا پھیلتی جا چکی ہے۔ ہر روز اخبارات کے اندر فلاں شوہر نے اپنی بیگم کو گاڑی سسرال والوں سے گاڑی نہ ملنے پر دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر اپنی بیگم کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نہ جانے کتنی دوشیزائیں اور نہ جانے کتنی بیٹیاں اور کتنی بہنیں جہیز و ہنڈے کے لیے بھیٹ چڑھا دی گئی۔ وہ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے آخر ہمارا معاشرہ کب تحریروں اور کتابوں سے نکل کر عملی جامہ پہنے گا؟ معزز سامعین، عورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا وہ عظیم تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو روشنائی بخشی۔ یہ وہ معصوم کلی ہے جس نے آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کر دیا۔ ہاں یہی وہ عورت ہے جس نے تمہیں جنم دیا۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود وہ خود ظالم ظلم و ستم کی تاریخ گواہ ہے کہ زیادہ تر سارے عالم میں مظلومت میں پلنے والی صنف نازک ہی ہوتی ہے۔ اس بیرحم سماج نے عورت کے اوپر وہ نظر ڈالی ہے جو واقعی قابل مذمت ہے، اور تاریخ عالم میں کئی ایسے خطرناک واقعات موجود ہیں۔ دنیا والوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو متمد کر جنگلوں کی خاک چھانے پر مجبور کر دیا تھا۔
تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش پر آگ میں ڈلوا دیا، تو کبھی عرب کے جاہلوں نے بیٹی کو اس قدر معیوب اور اس قدر منحوس سمجھا کہ انہیں اسے پیدا ہوتے ہی اس کا گلا دبا کر اسے دفن کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، نہ جانے جہیز کی وجہ سے کتنی، اور آج بھی معاشرہ کچھ تبدیل نہیں ہوا، صرف حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، وقت بدل گیا ہے۔ آج بھی معاملات وہی ہے کہ بیٹیوں کے نام پر، جہیز اور ہنڈے کے نام پر بیٹیوں کو اور بیٹی والوں کو ان کے والدین کو ستایا جا رہا ہے، تو شیزاؤں کو چاہے وہ شادی شدہ ہیں ان کو بھی ستایا جا رہا ہے، ان کے والدین کو طرح طرح سے کرب و اذیت میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے ساتھ جبر و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو کبھی ان کو خاردار جھاڑیوں سے گزارا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے گریز کرنے کا بھی خطا فرمائے۔ نہ سنگے گرا جو حائل ہے راستے سے ہٹا کر دم لیں گے، سنگے گرا جو حائل ہے راستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ باخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جناب عارف گجرات کی طرف سے گزارش کروں گا مولانا سے کہ ان کو جو ہے وہ رضا پیش کریں۔ شیخ زوبیہ شیخ کلیم کو جو کہ حاجی پاٹیلہ جونیئر کالج کی طالبہ ہیں، وہ آئیں اور اپنی تقریر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر افروز مہمانان خصوصی اور محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کے اس بزم سعید میں میرا موضوع خطابت جہیز لعنت، نقصانات و تدابیر ہے۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں، انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ موجودہ دور میں مسلم سماج اور معاشرہ جو ظلمت و جہالت اور ظلم و بربریت کا شکار ہے، ہمارا آپ اس سے مخفی نہیں ہے۔ آج قوم مسلم معاشرتی اور دینی نقطۂ نظر سے زمانۂ جاہلیت سے کچھ زیادہ پیچھے نہیں دکھائی دیتے۔ وہ کون سی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ مسلمانوں نے قرآن اور حدیث کو بالائے طاق کر بے حیائی اور بے غیرتی اور جہالت اور ہندوانہ رسم و رواج کے جو طوق اپنے گلے میں ڈال کر رکھے ہیں، انہی میں سے ایک بوجھ اور لعنت جہیز ہے، جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے ہر طبقے میں ناسور کی طرح پھیلتا چلا جا رہا ہے، جبکہ جہیز کا شریعت اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، بلکہ ہندوستان کے مغل بادشاہ اکبر کی ایجاد کردہ ہے، جس کو انہوں نے ہندو مسلم میں اتفاق پیدا کرنے کے لیے ایجاد کیا تھا، کیونکہ ہندو اپنی لڑکیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، شادی کے موقع پر کچھ دے دیتے ہیں۔ انہی کی دیکھا دیکھی یہ رسمیں کبھی مسلمانوں میں بھی جا پکڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ شادی کا ایک اہم جز بن گئی۔ اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس لعنت نے کس طرح اپنے خونخوار پنجے قلب انسانیت میں گاڑ رکھے ہیں، جس کے نتیجے پوری انسانیت تکلیف و کرب میں ہے۔ یہ کینسر اندر ہی اندر پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ہر شخص اسی طرح جہیز کا شائدائی نظر آتا ہے، اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ لڑکے کے جنم ہوتے ہی کہتے ہیں فخر سے، لڑکے کا جنم ہوتے ہی کہتے ہیں فخر سے 1 لاکھ کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا، جس کی وجہ سے کتنے گھر بسنے سے پہلے اجڑ گئے، اور کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو اپنی ڈولی اٹھنے کا انتظار کرتے کرتے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیا، اور مایوس ہو کر کہتی ہے، نہ سرخ جوڑے کے لائق تھے ہم جہاں والو، نہ سرخ جوڑے کے لائق تھے ہم جہاں والو، ہمارے حصے میں کانٹے تھے گلستہ والو۔ اسی جہیز نے کتنے غریب والدین کو زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کر دیا، اسی جہیز نے کتنی معصوم کلیوں کو نظر آتش کر دیا، ہاں اسی جہیز نے کتنے جگر گوشوں کو پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ کر جنگلوں میں پھینک دیا۔ اس داستان کو کتنا بیان کروں؟ آپ روزانہ اخبار اور ٹی وی پر دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، فلاں جگہ ماں باپ کی غربت دیکھ کر ایک نوجوان نے خودکشی کر لی۔ آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ ایک سروے کے مطابق ہندوستان میں صرف جہیز کی وجہ سے ہر گھنٹے میں ایک لڑکی کی موت ہوتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے جہیز کس قدر باعث لعنت ہے۔ اسی حالت زار میں رونا روتے ہوئے میر تقی میر نے اپنی بیٹی کی لاش پر کہا، اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے اسباب شادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے اسباب شادی میں۔
اور افسوس تو اس وقت ہوتا ہے اور سر شرم سے جھک جاتا ہے اور حیا سر پیٹتی ہے اور عصمت فریاد کرتی ہے جب کوئی مسلمان اسلامی طریقے پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرے تو برادری میں اس کو مذلول کیا جاتا ہے۔ سامعین، معذرت کے ساتھ کچھ کم فہم، کج فکر اور دنیاوی ساز و سامان کے رسیا لوگ جہیز کو معاذ اللہ سنت نبوی کہتے ہیں اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جو دیا تھا وہ حضرت علی کی طرف سے ادا کی گئی مہر کی رقم سے دیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، سنن نسائی کی حدیث نمبر 3377 اور 3378 فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے فاطمہ سے نکاح کیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فاطمہ کو میرے ساتھ رخصت کیجئے۔ آپ نے فرمایا اسے کچھ دو، تو میں نے عرض کیا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ تمہاری زیرہ کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ میرے پاس ہے۔ آپ نے کہا وہیں دے دو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زیرہ 400 درہم عوض حضرت عثمان کو بیچ دیا اور یہ درہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے اس رقم سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سامان تیار کیا۔ اس بات سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جہیز کی بات منسوب کرنا سراسر بے بنیاد ہے۔ آئیے آج کی اس پررونق محفل میں ہم لوگ یہ عزم کریں کہ جہیز لینے اور دینے والوں کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ، اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کی تقدیر میں محکومی و مطلوبی ہے، اس کی تقدیر میں محکومی و مطلوبی ہے، قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ رفیق نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ہے اس بچی کو یہ نظرانہ پیش کریں۔ پٹھان سمیہ بشیر خان۔ صلی علی رسول کریم، اما بعد۔ میری تقریر کا عنوان ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے۔ تو میں ایک شعر سے اپنی تقریر شروع کرنا چاہتی ہوں۔ جہیز کیا چیز ہے اس باپ سے پوچھئے، جہیز کیا چیز ہے اس باپ سے پوچھئے جس کی زمین بھی چلی گئی اور بیٹی بھی۔ جہیز تو ایک مرد جہیز کو تو لعنت کہتا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے اسی لعنت کو گھر لے کر آتا ہے۔ مرد تو اس جہیز کو تو لعنت کہتا ہے، لیکن وقت آنے پر اسی لعنت کو اپنے گھر لے کر آتا ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ جہیز ایک لعنت ہے، کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ جہیز ایک لعنت ہے، اور کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایک دلہن بھی ہمارے گھر ایک مہمان بن کر آتی ہے، لیکن اسے تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آنا ہے تو اپنے سونے کے لیے اپنا بستر اپنے ساتھ لے کر آنا، اور اگر یہاں پر کھانا ہے تو اپنے ساتھ برتن لے کر آنا، اگر یہاں پر رہنا ہے تو اپنا بستر یہ سب ساتھ میں لانا، اور یہاں آنا ہے تو یہاں بیٹھنے کے لیے کچھ لانا ہے تو ایک صوفہ اپنے ساتھ لے کر آنا۔ میرے محترم ہم ساتھیوں، جہیز ایک ایسا ناصر ہے جو غریب ماں باپ کو بہت ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھر میں ایک لڑکی کی شادی تھی، اس کو لڑکے والے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور جہیز میں ایک ایسی ڈیمانڈ رکھتے ہیں جو کہ لڑکیوں والے یہ نہیں کر سکتے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن لڑکی والے یہ جہیز کی اس جہیز کی قیمت نہیں رکھتے تو یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لوگ لڑکی کے والدین کو طرح طرح کے سوال کرتے ہیں کہ آپ کی لڑکی کا تو رشتہ ٹوٹ گیا ہے، تو لڑکی یہ بات سب سنتی ہے، تو لڑکی سوچتی ہے کہ ان جہیز کے لعنت لوگوں، یہ جہیز کے بے شرموں کی وجہ سے آج میرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، تو وہ لڑکی خود خوشی کر لیتی ہے۔ کیونکہ وہ جہیز جس نے ڈیمانڈ رکھی تھی لڑکوں والوں نے، ان کی وجہ سے، نہیں تو اس بیچاری کا کیا قصور تھا، اس بیچاری نے تو اپنی خود کی جان دے دی۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ جہیز ایک کورونا وائرس سے بھی بدتر چیز ہو گئی ہے جہیز۔ تو
मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने भी मतलब फादर्स हैं, मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में इतना कमाओ कि बेटे की शादी में जहेज मांगने की नौबत ना आए, और बेटियों को इतना पढ़ाओ कि जहेज देने की नौबत ना आए। आज मैं सब पापाओं से एक बात कहना चाहती हूँ कि आप अपने लड़कों के लिए लोन लेते हैं तो क्यों, उनकी पढ़ाई के लिए लेते हैं, और कर्ज लेते हैं तो लड़कियों की विदाई के लिए, लेकिन क्यों ऐसा? हम भी लड़कियां खुद पढ़कर खुद बनना चाहते हैं ना, हमारा भी कोई सपना नहीं है। आज मैं कहना चाहती हूँ सब पापाओं से कि हमको भी कर्ज उठाओ, लेकिन हमारी विदाई के लिए नहीं, हमारी पढ़ाई के लिए उठाओ। क्या पता आपकी बेटी आज पढ़ लिख कर कुछ बनेगी, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई इंजीनियर, कुछ भी बने, क्या बोल सकते। तो लोग अगर आपकी बेटी समझ लो कोई डॉक्टर बन गई, कोई वकील बन गई, तो लोग आपको नहीं, आपके बेटी को डिमांड देंगे। और रही बात जहेज की बात तो छोड़ ही दो, बल्कि आपके बेटी को इतना डिमांड देंगे कि आप नहीं बोलने के भी काबिल हो जाओगे। मैं अपनी तकरीर एक शेर पर ख़त्म करना चाहती हूँ कि जेब में रखा एक पेन भी अगर कोई हमसे मांग ले, कि जेब में रखा कोई पेन हमसे मांग ले तो हम देने में हिचकिचाते हैं, तो ये लड़की वाले क्या जिगर रखते हैं जो अपने कलेजे का टुकड़ा किसी गैर को सौंपते हैं, और वो बेगैरत इतनी कीमती चीज़ लेने के बाद भी और कीमत मांगते हैं। शर्म आना चाहिए इन बेगैरतों को, इन लिठनों पर, खुदा की ऐसे जहेज मांगने वाले लोगों पर। अल्लाह ताला मेरी हर बात कही हुई पर अमल करने की आप सबको तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी तकरीर खत्म करना चाहती हूँ। सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बशीर खान अब जो है सीनियर कॉलेज की दूसरी पार्टिसिपेंट है इरम फातिमा शेख अख्तर। नासुर है जो हमारे माशरे में कैंसर की तरफ फैल चुका है। इस लानत ने लाखों बहनों और बेटियों की जिंदगी को तमाम बनाकर रखा है। इनकी मासूम आंखों में बसने वाले रंगीन सपनों को छीन लिया है। इनकी आरज़ू और तमन्नाएं और हसीन जिंदगी के ख्वाबों का गला घोट दिया है। इन्हें नाउम्मीदी, मायूसी और अंधेरों की इन गहराइयों और वादियों में ढकेल दिया है जहाँ से उजाले का सफर नामुमकिन हो चुका है। ये एक ऐसी कबई रस्म है जिससे सिर्फ गरीब वालिदैन जिंदा दरगोर हो रहे हैं, और उस आस पर जिंदा है कि कोई फरिश्ता सिर्फ इंसान इस लानत से पाक दो जोड़ा कपड़ों में उनकी बेटी को कबूल करे। लेकिन हमारे माशरे में जो रस्में पा चुकी है और वक्त गुजरने के साथ अपने कदम मजबूती से जमा लिए है, उनसे छुटकारा पाना नामुमकिन है। दर हकीकत जहेज खाली से हिंदुस्तानी रस्म है और हिंदू माशरे में तिलक के नाम से मशहूर है, जिसे आज हमारे माशरे ने अपना लिया है। इस लानत में मौजूदा दौर में फंड फैलाए हुए हैं तो गरीब घरानों के लड़के भी अपने ज्यादा माल वजर वाले घरानों का रुख करने लगे हैं, जिसकी वजह से गरीब घरों में पैदा होने वाली लड़कियां शादी से महरूम चार दीवारियों में बैठी रहने पर मजबूर है। जहेज की लानत माशरे में अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है और ऐसा लगता है जैसे इस लानत से कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा। जदीद और तालीम याफ्ता घरानों में इसी दिन से जहेज की रकम पर अंदाज की जाने लगती है जिस दिन से उनके वहाँ बेटी जन्म लेती है। ऐसे में आप गैर तालीम याफ्ता घरानों से कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो उसके लिए खिलाफ कोई कदम उठाएंगे। इनकी तो तालीम ही दहेज की दी जाती है। इस हवाले से वक्त से गुफ्तगू करते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर मिसेस नबीला रहमान साहबान ने कहा कि जब जहेज के हवाले से तौक़ीआत पूरी नहीं की जाती तो दुल्हन के साथ नारवा सलूक किया जाता है, इसे अज़ियत दी जाती है और बाज़ औक़ात जान से भी मार दिया जाता है। यही चाहते नहीं क्योंकि यकीनी इन्हें पता है कि वो मुसलसल दबाव में रहेंगे और ससुरालियों के मुताबिक इनका सलूक लूट लिए गए। दहेज एक लानत है और इस लानत में हम सब जाने अनजाने में थोड़ा बहुत हिस्सा डालते रहते हैं और इस तरह इसको जिंदा रखने में मदद देते रहते हैं। इनका कहना था कि अक्सर लड़के के वालिदैन जहेज का मुताला नहीं करते, मगर हमारा समाजी रहन सहन ऐसा है कि हम बेटी को जहेज में बहुत कुछ दे डालते हैं। आप जब बेटी के वालिदैन होने के नाते लगे बंधे उसूल से हटते हैं तो फिर आप एक तरह से जहेज की ऑक्सीजन फराहम कर रहे होते हैं। हमारे समाजी कार्बन दरख्वास्त ने कहा कि
हम सब जानते हैं कि ये बात एक चीज पर नहीं रहती कि हम जहेज में हम अपनी बेटी को बहुत कुछ दे डालते हैं, इसी की वजह से जहेज में बहुत ज़्यादा तादाद में के देखकर दूसरे लोग भी जहेज को अपना लेते हैं। आइए हम सब नौजवान इरादा करें कि अपनी शादी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सादगी के साथ बगैर दहेज के करके दूसरों की बहनों और बेटियों के लिए आसानी पैदा करेंगे। यकीनन अल्लाह ताला हमारी बहनों और बेटियों के लिए आसानी पैदा करवाएंगे। मैं आपकी कपड़े पसंद करती एवं फातिमा शेख को जनाब अब्दुल रज़ाक साहब मौजूद प्रिंसिपल के हाथों उनका दिया जाएगा। मैं अगली मुखर्रिरा जो है इस सिलसिले की सीनियर कॉलेज की शारदा कॉलेज की तालिबा सैयदा कुलसूम खालिद हुसैन। मेरा आज का टॉपिक है रिश्ते की तलाश और दहेज में मुद्दे। जैसे ही लड़के की शादी की उम्र हो जाती है, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो या ना हो, इसलिए लड़की तलाश करने की मौसम शुरू हो जाती है। लड़का चाहे आजाद हो या ना हो, इसलिए लड़की में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़के वाले ऐसा खुदा तलाश करते हैं जहाँ नंबर 1 खूबसूरत लड़की हो, नंबर 2 मालदार खानदान हो, नंबर 3 लड़के को सपोर्ट करने वाले हो। खूबसूरत लड़की किसी को पसंद नहीं आती है। लड़के वाले काफी ज्यादा तलाश में ढूंढते हैं, सब अपने बेटे के लिए होकर ही ढूंढते हैं और चाहते हैं कि वो फोन करे, उनके घर आकर झाड़ू पोछा और उनके घर में काम करे। लड़की खूबसूरत होने के अलावा दहेज भी लगता है। दहेज अरबी में कोई मतलब एक लफ्ज मौजूद नहीं है, फिर ये बात कहाँ से आ गई है? मलेशिया इंडोनेशिया में रिवायत है कि जब कोई रिश्ता तय होता है तो लड़के वाले लड़की वालों से पूछते हैं कि कितने कमाएंगे, शादी में कितना खर्चा होगा, और बातचीत करके एक रकम खाते में अदा कर देते हैं ताकि इंतजाम के लिए कोई तकलीफ ना हो। और हमारे यहाँ रिवायत है कि जब कोई रिश्ता तय होता है तो लड़के वाले लड़की वालों से कहते हैं कि इंतजाम अच्छे से हो, हमारे मेहमानों को कोई तकलीफ ना हो, वरना हमारी नाक करनी चाहिए। कि जहेज की लेन देन की राय हमारे माशरे में कहाँ से आ रही है? ये मुसलमानों का तरीका तो नहीं है। इसका तरीका बिगड़ समाज से हमारे माशरे में दाखिल हो गया है। बिगड़ समाज की आई में ये रिवायत हमारे माशरे में पनपती जा रही है और अपने कदमों को मजबूती से जमाती जा रही है। ये बात ने साथ ही साथ राम व नमूद की सूरत अपनाती है। राम नमूद के काफी ज्यादा खर्चा करते हैं। जो लड़की वाले अपनी बेटी को ज्यादा से ज्यादा देकर विदा करते हैं तो सोसाइटी में काफी ज्यादा अप्रिशिएट करती है, और जो लड़के वाले मिडिल क्लास फैमिली वाले अपनी बेटी को ज्यादा दहेज नहीं दे पाते हैं, उन्हें सोसाइटी नीचे निगाहों से देखती है और वो खानदान अपने आप को कम महसूस करता है। और सोसाइटी के तरह के मुताबिक लड़के वाले जो मामले में कहते हैं, लड़के वाले को वो पूरा करना पड़ता है। और ये एक ऐसा माली बोल है जहाँ मुसलमान बर्दाश्त करने से खाली है। जैसे कि नामों नमूद मिले लड़के वाले और लड़के वाले दोनों कम या ज्यादा इस बराबर के हिस्सेदार है। जो कुछ लड़की वाले ज्यादा से ज्यादा दहेज देकर अपने आप को खानदान और समाज में सुरक्षित साबित करते हैं, और दूसरी ओर कुछ लड़के वाले ज्यादा से ज्यादा दहेज लेकर ये साबित करते हैं कि हमारा बेटा इतना काबिल था इसलिए उसे इतना ज्यादा दहेज मिला। या दहेज का लेन देन का इस्लाम में तस्वुर न हुआ, ये रिवायत कहाँ से आई है? क्योंकि ये कोई मजहबी रिवायत नहीं है जिसका सवाबिया अजर हमें मिलेगा, लेकिन अल्लाह ताला के पास सवाबिया अजर तो नहीं मिलेगा। जो लोग मजबूर होकर दहेज लेते हैं और जो लड़के वाले दहेज लेते हैं तो लड़की की फैमिली जिस तकलीफ से गुजरती है तो फिर सब लड़के वालों को भी देना है आखिरत में। और जो लड़की वाले नाम व नमूद के लिए ज्यादा दहेज देते हैं वो फिजूल खर्ची करते हैं
जाता। जहेज के ताल्लुक से मैं ये कहूँगा कि ये कोई इस्लामी कोई रस्म नहीं है, इस्लाम में इसका तस्वुर भी नहीं है। ये सिर्फ अपने हिंदुस्तानी भाई या हिंदुस्तानी जो कौम है उनका तस्वुर है, उनमें राय है। मुसलमानों में इसका कोई नहीं है। मुसलमान में उल्टा है, सऊदी अरब में लड़की वालों को रकम दी जाती है शादी से पहले, जबकि यहाँ पर उसका रिवर्स है। तो माँ बाप जो अपने बच्ची को बचपन से बड़ा करते हैं, तालीम दिलाते हैं, हर चीज़ से वो नवाजते हैं और उनको ऐन वक्त पर जब शादी आती है तो जहेज का मुतालबा किया जाता है, जो कि इंतहाई गैर इंसानी फेल है। मैं समझता हूँ जहेज को रोकना चाहिए किसी भी सूरत में। इससे कई हजारों लड़कियां घर में बैठी हुई है, खासतौर में हैदराबाद में बैठता हूँ, बहुत ज़्यादा इसका ये है। यहाँ पर भी है मगर अभी थोड़ा कम है कुछ हिस्सों में। और खासतौर पे खाने के ताल्लुक से अगर कुछ लोग दहेज नहीं भी मांगते हैं तो ये कहते हैं भाई हमारे मेहमानों को खाने का खास किया रखा जाए, उनको कोई तकलीफ ना हो। खाने का भी इतना खर्चा हो जाता है तो वो एक तरह का दहेज है, वो भी खाना ज़्यादा देना। लड़कियों का तो खाना ही नहीं है तो फिर उनसे खाना किस तरह से मांगा जाता है। लड़कियों के जिस दिन शादी है उस दिन मेहमान नहीं होना चाहिए, कम से कम मेहमान होना चाहिए और इस रस्म को दहेज की रस्म को खत्म करना चाहिए। बस इतना कहकर मैं अपनी बात आप जानते हैं कि हमारे बीच एक निहायत मोहतरम शख्सियत मौजूद है और जिनकी सारी जिंदगी ये जहेज की लानत के खिलाफ, समाजी माशरती बुराइयों के खिलाफ जहाद करते हुए गुजरी हुई है। और उनसे एक और चीज़ है, एक और चीज़ मुंसलिक है हमारे परवनी में। हमारे बचपन में जब हम स्कूलों में पढ़ा करते थे, एक शख्सियत हुआ करती थी जनाब खलीलुल्लाह खान साहब, जो कि यहाँ पे पोस्ट मास्टर थे। और उस जमाने में, उस दौर में वो मुसलमानों की बहुत कसम कुर्सी का दौर था, जहालत का दौर था, गरीबी का दौर था और दीन से दूरी का दौर था। हिंदुस्तान खासतौर से हमारे मराठवाड़ा का मुसलमान जो है पुलिस एक्शन की मार का शिकार था और मुसलमान बहुत ही मायूसी का शिकार थे। ऐसे जमाने में दीन की बका के लिए काम करने वाले कुछ ये थे, उनमें एक थे मौलाना खलीलुल्लाह खान साहब, जो बावजूद सरकारी नौकरी पर होने के पोस्ट मास्टर की नौकरी पर हुआ करते थे, लेकिन वो जो है कौम में मिलत में जो है दीनी तालीम की बेदारी, दीन की बेदारी और दीनी शायर को बेदार करने के लिए मुसलसल जो है कुशल रहा करते थे। और हर समाज में उनकी बहुत इज्जत, बहुत एहतराम, बहुत लोग उनसे अकीदत रखते थे। तो जनाब अलीम फल्की साहब जो है उनके एक फर्जंद अर्जुमंद है और उन्हीं के जो है वो सारी रिवायतों के वारिस हैं और उन्होंने जो है ये सारी ये जहाज जो चल रहा है जहेज के खिलाफ और माशरती बुराइयों के खिलाफ जो जहाज चल रहा है उसके वो अलमबरदार हैं जनाब डॉक्टर अब्दुल अलीम खान। बल्कि उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो जो है निहायत कम वक्त में जो है अपने तासुरात से नवाजें। आपने जो शमा जलाई है आज इन मासूम बच्चियों की तकरीरों की शक्ल में, कम से कम इनकी तमाम जिंदगी में वो शमा इनके सीनों में रोशन रहेगी। और आपके 5-10 साल के बाद जो कारकुन चाहिए आपको, वो कारकुन आज पैदा हो गए। और सिर्फ एक ही बात कहूँगा मैं खास तौर पर बहनों से कि तमाम ने ये कहा कि ये जहेज गलत है, ये जहेज हराम है, जहेज लेने वाले भेड़िए हैं और बहुत कुछ कहा गया। अब सवाल एक ही है कि जब आप जहेज को गलत समझते हैं, इसके बावजूद कोई आदमी आपकी बात मानना नहीं चाहता, अपनी शादी उसी तरीके से करना चाहता है जो नबी का तरीका नहीं था, अपनी शादी में वो रस्में रखना चाहता है जो ना हज़रत फातिमा की ना हज़रत अली की किसी की शादी में नहीं मिलते, आप क्या करेंगे? अगर आप ऐसी शादी में शिरकत करते हैं तो अपने आप को डिनाई कर रहे हैं कि आप ही करें हराम है, आप ही करें गलत है। लेकिन मामला ननद का है, मामला भावच का है, मामला चचानी मुमानी का है। तो जब चची मुमानी ननद भावच के लिए शरीयत बदल सकती है, अल्लाह के रसूल का हुक्म टूट सकता है, तो फिर आपको जहेज पर हराम कहने की जरूरत क्या है? अगर ये गलत है तो इनकी शादी का रोका वापस करो, ये बोल के वापस करो, ये मेरे नबी के तरह में नहीं है,
मैं नहीं आऊंगा, आपके नहीं जाने से शादी नहीं रुकेगी, लेकिन आपका जुमला जो है गुस्से में जाके गली गली एक एक रिश्तेदार के घर में बोलेंगे, वहां दिलों में कांटा चुभेगा। आपकी जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मौजूद प्रिंसिपल जनाब अब्दुल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने इंतजार की कलमा सुनाएं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस हुड्डा मुखालिफत जहेज की स्कीम इसमें सर्कल में ऐसे स्क्वाड बनाए जाए, ऐसे वायरेज बनाए जाए जो हुड्डा और जहेज के मुखालिफ है। हुड्डा जहेज के मुखालिफ वायरेज हमको पैदा करने पड़ेंगे कि लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी। इनके स्क्वाड बनाने को और महिला शहर शहर हरिया जगह जगह जाकर जो हमको तहकीक करना है, देखना है कि कहाँ पर हुंडे की प्रथा चल रही है, हुंडे का तरीका चल रहा है, कहाँ लड़कियों पर जुल्म किया जा रहा है। तो ये इंतहाई अहम बात मैं आपके सामने इस कमेटी के सामने रख रहा हूँ। दूसरी बात वाकई तो ये मैंने ऐसे भी नौजवान देखे, इत्तेफाक से कल मैं ऑफिस में इनके मासूम कॉलोनी ऑफिस में बैठा था, एक नौजवान से इत्तेफाक से मेरी मुलाकात हुई, उनकी बातें चल रही थी तो मैंने सुना उस मेरे घर में वो शायद पटेल हाजिर इत्तेफाक से यहाँ पर तो पटेल साहब जो बातें कर रहे थे उन्होंने जो है, हालांकि बेचारे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं या बहुत ज्यादा बड़ा यानी बड़ा उनका कुछ काम करने का वो है, मगर जज्बा मैंने देखा। इन्होंने अपनी मिसाल बताई, इन्होंने अपनी शादी की और खुद के पैसे से सारा जिसा सामान लगता है पलंग वगैरह जितना भी सभी सारा इन्होंने खुद खरीदा और उस पर उन्होंने काम करते हुए इनके भाई की शादी इन्होंने की, तो सिर्फ चाय पर शादी की इन्होंने। मुझे बड़ा ताजुब हुआ, सामने जो लड़की ने वाली थे वो लड़की ने वाले इंतजार कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं भाई आज आप हमको बात पसंद है, आप चाय पियो और आपकी लड़की तो जो है हमारे साथ जरूर करो। तो ऐसे नौजवानों को आखिरी में वो ये ऐसे लोग इनकी हिम्मत अफजाई करने की होता है, ऐसे ही नौजवान हमारे माशरे में पैदा होने की जरूरत है। इनको सलाम करता हूँ मैं, तो आज तक मेरा इनसे कोई जो है तारुफ नहीं हुआ कुछ रिवाज। इत्तेफाक से ये यहाँ मौजूद है तो इनका नाम भी मुझे भी मालूम है, सिर्फ यहाँ पर पटेल लिखा था, शायद वही पटेल नाम है आपका। तो ऐसे नौजवानों को पैदा करने की जरूरत है। हमने तकरीरें बहुत की, तकरीरें बहुत सुनी, सुनते आ रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं और सुनेंगे भी। तकरीरें करे, चलते बने, अशार सुने, गरम हुए, चलते बने और काम कुछ नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर सफा बैतुल के जरिए बहुत सारा अमली काम हो रहा है, ये सारा काम हो रहा है। ऐसा ही काम, ऐसी ही सरगर्मियां हमको चलानी पड़ेगी। और याद रखिए कि समाज के अंदर जो लोग ये बोलते हैं कि हम जहेज नहीं लेते, सबसे जाहिर लोग हैं वो, तो बोलते हैं रिश्ते के वक्त हमको कुछ नहीं चाहिए। मेरा तजुर्बा है, मैंने देखा है ये बहुत सख्त छुपे हुए जाहिर लोग हैं, नहीं लेते जहेज, मगर लड़की को इतना सताते हैं, इतना टॉर्चर देते हैं। बाप माँ बाप जो है उसके जो जहेज देते हैं उसकी एक एक चीज में नुक्स निकालते हैं, खुले नहीं बोलते, नुक्स निकालते कि ऐसा है वो वैसा है, तो इसको अपना अच्छा था। ये सारी बातें इस तरह का जो है नासूर हमारे माशरे के अंदर पैदा हो गया, बन गया। हमारे नौजवानों को हमको बताना चाहिए, अरे तू खिलाम है, अल्लाह ने तुझे जो है मर्द बनाया और एक का महफूज बनाया और तू हाथ भीख का हाथ मांगता है, भीख हाथ फैलाता है। अभी किसी बच्ची की है यहाँ क्या बताया कि वो जो है धोई रही है, सही रही है। इस तरह इन लोगों का हाथ फैलाने वाले लोगों को जो है उन पर पाबंदी लाना बेहद जरूरी है। हमको जो है इसके खिलाफ जो है घर में जाकर या जहाँ भी हमको पता चलता है कि रिश्ता तय हो रहा है या कोई सुंगुल अगर लग जाए तो वहां जाकर काम करने की जरूरत है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, गरीब लोग जो है जो भीख मांगने के लिए आते, साहब मदद करो, बच्ची की शादी है, पलंग देने का है, अलमारी देने का है, उनको अगर हमने बोले बेटे तुम्हारा सारी बातें लाओ, हम तुम्हारी शादी करके तो नहीं करते, मजबूर। मेरे पास ऐसे लोग आए जिन्होंने बोले सब हो गया साबित, तो हमारे खाने पकाने का रह गया, अच्छी बात। हमने बोले भाई घर में 5 किलो 2 किलो खिलाएंगे, 1.5 कुंटल खाना बनाना है,
सता दी। तो इन चीजों पर सोचने की जो है यानी इस पर गौर करने की और इस पर अमल करने की बेहद जरूरत है। दूसरी बात जो है यहाँ पर आज तकरीरी मुकाबले तक आप सबके सामने हुए तहरीरी मुकाबलों के लिए जो हमने बुलाया था, इसके अंदर सीनियर कॉलेज, जूनियर कॉलेज और हाई स्कूल तीनों को मिलाकर जो है हमने एक मुश्तरका लिस्ट बनाई थी, जिसमें 16 तलबा ने तालिबात ने सिर्फ हिस्सा लिया और इसमें अव्वल दुव्वल और सुवल ये 3 इनामात जो है यहाँ पर हमारे जजेस ने